ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ جماعت اسلامی ہند کے اعلیٰ سطحی وفد نے کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین سے ملاقات۔ وفد ترمیمی بل کو بتایا اقلیتوں کے دستوری حقوق کے خلاف شدید تحفظات کا کیا اظہار۔ وفد ترمیمی بل پر جے پی سی میٹنگ میں مسلم تنظیموں نے کی شدید مخالفت۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے کیے تلخ سوالات۔ اے ایس آئی اہلکاروں پر جے پی سی کو گمراہ کرنے کا اپوزیشن ارکان نے لگایا الزام۔ بنگال کے گورنر نے صدر کو واپس بھیجا اپراجیتا بل، کہا اس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ گورنر نے بل کو منظور نہیں کیا تو راج بھون کے باہر احتجاج کرنے کی ممتا نے دی دھمکی۔ بھارت جوڑو یاترا کے 2 سال مکمل۔ راہل گاندھی نے کہا آج بھی ہمارا مشن ہے محبت کی آواز ملک کے ہر کونے میں سنی جائے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جماعت اسلامی ہند کے اعلیٰ سطحی وفد نے امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی کی قیادت میں وفد ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال سے تفصیلی ملاقات کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے وفد نے مجوزہ بل کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور اپنے اعتراضات سے چیئرمین کو آگاہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ ترمیمی بل وقف املاک کی خود مختاری اور انتظام کے لیے ایک اہم خطرہ ہے اور یہ اقلیتوں کے آئینی طور پر ضمانت شدہ حقوق کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ جماعت اسلامی ہند کے رہنما ملک بھر میں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے مختلف ارکان سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے سامنے مسلمانوں کی جانب سے بل کے تعلق سے خدشات کو بیان کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند کا مرکزی وفد دہلی میں پوری جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے تمام ارکان کے ساتھ ملاقات کرے گا اور انہیں بھی اپنے خدشات اور تحفظات سے باخبر کرے گا۔ ملاقات کرنے والے اعلیٰ سطحی وفد میں امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی، نائب صدر محمد سلیم، انجینئر انعام الرحمان اور دیگر شامل تھے۔ وفد ترمیمی بل پر غور کرنے کے لیے تشکیل دی گئی جے پی سی کی منعقدہ چوتھی میٹنگ میں بھی زبردست ہنگامہ ہوا۔ میٹنگ میں شرکت کرنے والے مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے بل کی ضرورت اور اس کی دفعات پر سوال اٹھاتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی۔ وہیں اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے میٹنگ میں محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے دی گئی پیشکش کو غلط قرار دیتے ہوئے میٹنگ میں ہنگامہ کیا۔ اجلاس کے دوران حکمران جماعت اور اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے درمیان زبردست بحث بھی ہوئی۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ سنجے سنگھ اور اسد الدین اویسی کی بی جے پی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ کئی مرتبہ تلخ کلامی ہوئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں منعقدہ جے پی سی کی چوتھی میٹنگ میں مرکزی وزارت ثقافت کے تحت محکمہ آثار قدیمہ کے عہدیداروں نے اپنی پریزنٹیشن پیش کی، تاہم اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ نے ان کے پیش کردہ اعداد و شمار کو غلط قرار دیتے ہوئے ہنگامہ کیا۔ اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان پارلیمنٹ نے اے ایس آئی اہلکاروں پر جے پی سی کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا اور یہاں تک انتباہ دیا کہ ایسا کرنے پر ان کے خلاف استحقاق کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اے ایس آئی کے عہدیداروں نے میٹنگ میں بتایا کہ ان کا وقف بورڈ کے ساتھ ملک بھر میں 132 جائیدادوں کو لے کر تنازع ہے، لیکن آپ کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے فوری طور پر ان اعداد و شمار کو غلط قرار دیا اور کہا کہ آپ نے پورے ملک میں 132 جائیدادوں کے بارے میں بتایا ہے، جبکہ صرف دہلی میں اے ایس آئی نے 172 وقف املاک پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس معاملے کو لے کر حکمران جماعت اور حزب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ عہدیداروں نے کمیٹی کے سامنے سیاحت کے نقطہ نظر سے 53 اہم اور مشہور یادگاروں کی فہرست بھی پیش کی، جس پر مختلف وقف بورڈ کے ساتھ تنازعات چل رہے ہیں۔ محکمے کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ ان میں سے کئی یادگاروں کو بہت پہلے وقف املاک قرار دیا گیا تھا۔ مغربی بنگال کے گورنر سی وی آنند بوس نے اسمبلی سے منظور کردہ اپراجیتا بل کو غور کے لیے صدر دروپدی مرمو کو بھیج دیا ہے۔ چیف سیکرٹری منوج پنت نے دن کے وقت گورنر سی وی آنند بوس کو بل کی تکنیکی رپورٹ پیش کی تھی۔ اسے پڑھنے کے بعد گورنر نے بل کو مرمو کو بھیج دیا۔ واضح رہے کہ اپراجیتا بل میں عصمت دری کے معاملات میں سخت سزا کا تعین کیا گیا ہے۔ گورنر سی وی آنند بوس نے ریاستی حکومت سے لازمی تکنیکی رپورٹ موصول ہونے کے بعد آگے بڑھنے کو منظوری دے دی ہے، تاہم انہوں نے بل میں سنگین خامیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی۔
और रियासती हुकूमत को निशाना बनाया। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में राजभवन ने असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से कवायद के मुताबिक बहस का मतन और इसका तर्जुमा फराहम करने में नाकामी पर नाराजगी का इजहार किया। बयान में कहा गया है कि गर्मा गर्म बहस, बाहमी इल्जामात, सियासी धमकियों और अल्टीमेटम के बाद वजीर आला ममता बनर्जी ने धमकी दी थी कि अगर गवर्नर ने बिल को मंजूर नहीं किया तो वो राजभवन के बाहर एहतजाज करेंगी। भारत जोड़ो यात्रा को आज 2 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर लोकसभा में कायद अपोजिशन और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने यात्रा की वीडियो शेयर करते हुए दिल को छू लेने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि आज भी हमारा मिशन वही है, इस बात को यकीनी बनाना कि मादरे वतन की आवाज, प्यार की आवाज हमारे प्यारे मुल्क के कोने कोने में सुनी जाए। वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे खामोशी की खूबसूरती सिखाई। मैंने खुशगवार हुजूम और नारों के दरमियान शोर को नजरअंदाज करने और अपने साथ वाले शख्स पर पूरी तरह तवज्जो मरकूज करने की और सच्चाई को सुनने की ताकत का पता लगाया। राहुल ने मजीद कहा, इन 145 दिनों में और इसके बाद के 2 सालों में मैंने मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले हजारों हिंदुस्तानियों को सुना। हर आवाज़ में अलम है, मुझे कुछ नया सिखाया और हर आवाज़ ने हमारे प्यारे मादरे वतन हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। राहुल गांधी ने कहा, इस दौरे से साबित हुआ कि हिंदुस्तानी फितरी तौर पर मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जब मैंने ये सफर शुरू किया था तो मैंने कहा था कि मोहब्बत नफरत पर फतह हासिल करेगी और उम्मीद खौफ को शिकस्त देगी। आज हमारा मिशन वही है, इस बात को यकीनी बनाना है कि प्यार की आवाज, मादरे वतन की आवाज हमारे प्यारे मुल्क के कोने कोने में सुनी जाए। मणिपुर में अस्करियत पसंदों के रॉकेट और ड्रोन से हमले के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हैं। पुलिस ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौराचंदपुर जिले में अस्करियत पसंदों के 3 बैंकरों को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की यह कार्रवाई एक ऐसे वक्त में हुई जब जंगजुओं ने जुमा को पशनूपुर जिले से मुल्हिका इलाकों में रॉकेट हमला किया था। इस हमले में एक शख्स हलाक और 6 अफराद जख्मी हुए थे। ताज़ा तशद्दुद में हफ्ते को जिरीबाम जिले में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक शख्स को गोली मारी गई। आपसी फायरिंग में मजीद 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक अस्करियत पसंद एक शख्स के घर में दाखिल हुए और उसे उस वक्त गोली मार दी जब वो सो रहा था। इस वाक़े के बाद अस्करियत पसंदों का कुछ फासले पर मुसल्लह लोगों से सामना हुआ और फायरिंग में 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में से 3 पहाड़ी इलाकों के रिहायशी थे। ट्राइबल एग्जिट दी इंडिजेंस ट्राइब्स एडवोकेसी कमेटी ने इस वाक़े में मुलव्वस होने से इनकार किया है। हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत शिमला के संजौली में मस्जिद में गैर कानूनी तामीर के मामले की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। हफ्ते की सुबह 10:30 बजे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर भूपेंद्र अत्तरी की अदालत में इस मामले की समाअत हुई। इसमें वक्फ बोर्ड के वकील ने मस्जिद की तरफ से अपने दलाइल पेश किए। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। हफ्ते को कमिश्नर कोर्ट में हुई समाअत के दौरान वक्फ बोर्ड ने अपना रुख पेश किया। बोर्ड के वकील ने कहा कि इन्हें पहली बार इस मामले में नोटिस मिला है, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया है। अब इस मामले की समाअत 5 अक्टूबर को होगी। वक्फ बोर्ड की जानिब से दावा किया गया है कि मस्जिद जिस जमीन पर वाक़ है वो वक्फ बोर्ड की है और ये मस्जिद यहाँ 1947 से पहले भी बनी हुई है। अब जूनियर इंजीनियर से कहा गया है कि वो रिपोर्ट तैयार करें कि मौके पर कितनी गैर कानूनी तामीर हुई है। इंजीनियर अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि कितनी गैर कानूनी तामीरात हुई हैं। समाअत के दौरान तामीरात के लिए फंड से मुतालिक सवालात भी उठाए गए। बोर्ड के वकील ने कहा कि इसके लिए कुछ फंडिंग कमीशन एजेंट्स ने की है। जब उनसे सवाल किया गया कि फंडिंग नकदी या चेक की सूरत में हुई तो वहां मौजूद वकाला जवाब भी न दे सके। उन्होंने कहा कि इस बारे में आइंदा पेशी में जवाब देंगे। WFI के साबिक सदर और बीजेपी रहनुमा ब्रिजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस में शमूलियत पर तनकीद करते हुए कहा कि जब 18 जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर एहतजाज शुरू हुआ तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों की तहरीक नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने से हकीकत सामने आ गई है। उनके जरिए मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रची गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी ने हुड्डा को सामने रखकर साजिश की है। ये लोग बेटियों को इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी के साबिक एमपी ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटियों को सियासत के लिए भी नहीं छोड़ा है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे। मैंने 2 साल पहले कहा था कि ये सियासी साजिश है, इसमें कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा शामिल थे। पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये खिलाड़ियों की तहरीक नहीं है, इस ड्रामे में कांग्रेस शामिल थी। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ।
دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔